अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान हाफिज़ मोहम्मद फ़सीहुद्दीन मेदक और आप देख रहे हैं मेदक फास्ट न्यूज़। आइए डालते हैं आज की खबर पर एक नज़र। MLA मेदक श्रीमती एम पद्मा देवेंद्र रेड्डी ने कहा कि रियासत के चीफ मिनिस्टर जो ये समझते थे कि सेहतमंद समाज की तामीर उसी सूरत में की जा सकती है जब बेहतर तिब्बी सहूलियात फराहम की जाएँ। उन्होंने तिब्बी शोबे को सबसे ज़्यादा तरजीह दी है और करोड़ों रुपयों से जदीद तिब्बी आलात और इंफ्रास्ट्रक्चर फराहम कर रहे हैं। उन्होंने आज मकामी मदर एंड चाइल्ड केयर अस्पताल में नस्ब करदा टीफा स्कैनिंग मशीन का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ये स्कैनिंग मशीन हमल के 18 से 21 हफ्तों के दरमियान बच्चे की नशोनुमा और नकाइस को जांचने में मदद देगी। रहम में मौजूद बच्चे के आज़ा किस तरह काम कर रहे हैं, इस मशीन के ज़रिए से उसे जांचा जा सकता है। उन्होंने कहा कि अगर आज़ा में नकाइस हों तो वालिदैन की इजाज़त से इस्कात हमल करवाने का मौका मिलता है। उन्होंने कहा कि टीफा स्कैनिंग की फ़ीस निजी अस्पताल में 3000 रुपये तक है। जच्चा व बच्चे की देखभाल के मरकज़ में मुफ्त की जाएगी, इसलिए हामिला ख़वातीन को इस मौके से भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए। उन्होंने इस अस्पताल के इफ्तिताह के तवील तरीन अरसे में 374 नॉर्मल डिलीवरी करवाने पर डॉक्टरों और अस्पताल के अमले को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने मज़ीद कहा कि रियासती हुकूमत ने कारपोरेट सतह पर सरकारी अस्पतालों को तरक्की दी है और हर किस्म की तिब्बी खिदमात मुफ्त फराहम कर रही है, इसलिए गरीब लोग प्राइवेट अस्पतालों में जाने को तरजीह देते हैं और फ़ीस अदा करके कर्ज में डूब जाते हैं। इस मौके पर MLA मेदक श्रीमती एम पद्मा देवेंद्र रेड्डी ने ज़िले को टीफा स्कैनिंग देने पर रियासती वज़ीर आला मिस्टर के चंद्रशेखर राव, रियासती वज़ीर ख़जाना व महकूम सेहत मिस्टर T हरीश राव का शुक्रिया अदा किया। इस प्रोग्राम में ज़िला अस्पताल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर P चंद्रशेखर, डॉक्टर शिवदयाल, म्यूनसिपल चेयरमैन मिस्टर T चंद्रपाल, वाइस चेयरमैन बलदिया मेदक मिस्टर A मल्लिकार्जुन गौड़, मार्केट कमेटी चेयरमैन मिस्टर बट्टी जगपति, म्यूनसिपल काउंसलर RK सीनू के अलावा साबिक म्यूनसिपल नायब सदर नशीन मिस्टर रागी अशोक के अलावा दीगर लोग शरीक रहे। आइए इस सिलसिले में एक तफसीली रिपोर्ट आप हजरात की पेश खिदमत है। नाजरीन, जैसा कि आप देख रहे हैं, हम ज़िले मेदक की तारीख़ में पहली मरतबा उर्दू ज़ुबान में आप तक ज़िले की अहम ख़बरें पहुँचा रहे हैं, लिहाजा हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप लोग भी ज़रूर हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को भी दबा दें ताकि हमारी जानिब से जब कभी भी किसी भी किस्म की अपडेट दी जाए तो उसकी इत्तला आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए सबसे पहले मिल सके। नाजरीन, अगर आप लोग अपने कारोबार या किसी और किस्म के मुताल्लिक़ हमारे चैनल पर इश्तिहार देना चाहते हों या फिर एडवर्टाइजिंग करवाना चाहते हों तो हमारे सेल नंबर 9000214611 पर हमसे रब्त पैदा करें। आइए न्यूज़ के सिलसिले में एक तफसीली रिपोर्ट आप हजरात के पेश खिदमत। హాస్పిటల్లో మనం టీఫా స్కానింగ్ని ఇనాగ్రేషన్ చేసుకోవడం జరిగింది। గౌరవ ఆరోగ్య శాఖ మంత్రివర్యులు మరి డే బిఫోర్ ఎస్టర్డే మొన్ననే యావత్ తెలంగాణలో ఉన్న 20 హాస్పిటల్కి, కొన్ని ఏరియా హాస్పిటల్కి, కొన్ని MCHలకు, కొన్ని డిస్ట్రిక్ట్ హాస్పిటల్కి కూడా ఈ టీఫా స్కానింగ్ని మంజూరు చేయడం జరిగింది। మరి మనకు సంబంధించి డిహెచ్లో డిస్ట్రిక్ట్ హాస్పిటల్లో ఈ టీఫా స్కాన్ను మెదక్ జిల్లాకు మంజూరు చేయడం జరిగింది। మంత్రి గారికి, ముఖ్యమంత్రి గారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను। నిజంగా కూడా డాక్టర్స్ అందరూ కూడా అభినందనలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను। MCH సపరేట్గా హాస్పిటల్ ఏర్పడినప్పటి నుండి, కొత్తగా హాస్పిటల్ కన్స్ట్రక్షన్ చేసినప్పటి నుండి మరి ఫెసిలిటీస్ కూడా ఇంప్రూవ్ చేసుకున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ దాదాపు మరి 340-350తో స్టార్ట్ అయిన డెలివరీస్ ఈరోజు ఇంకా 3 రోజుల టైం ఉంది, ఇప్పటికే 374 డెలివరీలను దీంట్లో కంప్లీట్ చేసుకోవడం జరిగింది। నేను హాస్పిటల్ సిబ్బందిని, డాక్టర్స్ అందరినీ కూడా అభినందనలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను। ఎందుకంటే పేదవారికి వైద్యం అందించడంలో, ముఖ్యంగా గర్భిణీ స్త్రీలు ఇబ్బంది పడకుండా ప్రైవేట్ ఆసుపత్రులకు వెళ్ళి ఫీజులు కట్టి అప్పుల పాలు కాకుండా గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లోనే కార్పొరేట్ స్థాయిలో ఈ హాస్పిటల్ ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది। దీంట్లో ఫెసిలిటీస్ కూడా, ఆ విధమైన ఫెసిలిటీస్ కూడా ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది। దానివల్ల పేషెంట్లకు అనుకూలంగా ఉండడమే కాకుండా డాక్టర్స్ కూడా అనువైన ప్లేస్గా వాళ్ళు ఎక్కువ డెలివరీస్ చేసే అవకాశాన్ని కూడా ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంది। దానివల్ల ఈ నెలలో ఇంకా 3 డేస్, ఇవాళ 28 మాత్రమే, ఇంకా 3 డేస్ ఉన్నదన్నప్పటికీ 374 డెలివరీలను మనం ఈ రోజుకి పూర్తి చేసుకోవడం జరిగింది। ఈ టీఫా స్కానింగ్ కూడా ముఖ్యంగా పిండం యొక్క అవయవాల గుర్తింపులో బాగా ఉపయోగపడుతుంది। ఇది 18 to 20 months, 20-21 months వీక్స్లో దీన్ని మనము స్కాన్ చేస్తాం। బేబీ గ్రోత్ 18 months తర్వాత ఏ విధంగా ఉంది, అన్ని అవయవాలు సరిగ్గా ఉన్నాయా, ఏ అవయవంలోనైనా డిఫెక్ట్ ఉందా,
ఒకవేళ బేబీ గ్రోత్ సరిగా లేక అవయవాల్లో డిఫెక్ట్ కనబడితే వాళ్ళ పేరెంట్స్ అనుమతితో మరి ఈ విధంగా ఉందని వాళ్ళకి చెప్పినచో వాళ్ళు ఆ పిండాన్ని తీసేయించుకునే అవకాశం ఉంటుంది. పుట్టి అవయవాల లోపంతో పుట్టడం వల్ల భవిష్యత్ అంతా కూడా పిల్లలకు నష్టమవుతుంది. అవయవ లోపంతో పుట్టడం వల్ల తల్లిదండ్రులకు కూడా భారం అవుతారు ఆ పిల్లలు ఆ డిఫెక్ట్ తో పుట్టడం వల్ల. కాబట్టి ఆ డిఫెక్ట్ ను ముందే గమనించే ప్రక్రియనే టిఫా స్కానింగ్. దీంట్లో బేబీ యొక్క ఇమేజెస్ మొత్తం టోటల్ ఇమేజెస్ కూడా బాడీ ఆర్గాన్స్ స్పైనల్ తో సహా ఆర్గాన్స్ అదేవిధంగా అవయవాలు అన్ని కూడా దీంట్లో మనము డిటెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. దానికి ఈ టిఫా స్కానింగ్. వాస్తవానికి ప్రైవేట్ హాస్పిటల్కి వెళ్తే ఈ టిఫా స్కానింగ్ కి చాలా ఫీజును వాళ్ళు వసూలు చేస్తారు. దీనికి ఇప్పుడు ఆ విధంగా అవసరం లేదు. పేదవారికి కూడా ఈ టిఫా స్కానింగ్ ద్వారా వాళ్ళ బేబీ ఏ విధంగా ఉంది, లోపల పిండం ఏమేమైనా అవయవాలతో ఉందని చెప్పి తెలుసుకోవడమే దీని యొక్క లక్షణం. కాబట్టి దాన్ని మరి తెలంగాణలో 20 హాస్పిటల్ మంజూరు చేయడం జరిగింది. దాంట్లో మెదక్ జిల్లాలో మన మెదక్ హాస్పిటల్ కూడా మంజూరు